હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હાવ આર યુ? કેમ છો બધા મજામાં? ટુડેઝ વી મીટ ફોર ધી અવર નેક્સ્ટ ગુજરાત બોર્ડ lecture. In this lecture we have to discussing about the chapter number 3, you know very well. 4 to 5 lectures already completed about the electric current. What is the current electricity? What is the Ohm's law? What is the limitations of the Ohm's law? We have already discussed in our previous lectures. Done? So right now in this lecture we calculate the some of the examples and some of the theory we have to start, new theory we have to start in terms of energy and power. In the previous lecture તમને બધાને ખબર છે, we have to discussing about the resistance or resistivity. Resistivity, it is the characteristic of the material. A material ની characteristic છે, you know very well, right? In the conductor, in the semiconductor, in the insulator, what is the part of the resistivity we already discussed. We have to define in the previous lecture two types of resistor. First is wire wound resistor. Wire wound resistor, you know very well, we have to wound the wire on the alloy material manganese, constantan, nichrome or similar. This resistor is the magnitude is only 100 ohms, few hundred ohms. So for the thousands ohms we are using for the carbon resistor. Carbon resistor we have to define the table B Roy GB VGW, gold and silver. Last is no color. You know very well. BB Roy, GB VGW, gold and silver, and last is no color. In the carbon resistor we have to define the four color band. Similarly, first, second, third and fourth. Four color band, first two we have to find out in the table, it is the significant numbers. Third is multiplier and fourth is tolerance. And from this table we have to find out the magnitude of the carbon resistor. એની ઉપરથી જ કાર્બન રેઝિસ્ટન્સનો મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ, યુ નો વેરી વેલ. આની ઉપરથી મેં તમને લોકોને હોમવર્કની અંદર પણ 2 MCQ હતા, એ MCQમાં જ પૂછાય છે. MCQ મેં તમને આપ્યા હતા, મેજોરિટી સ્ટુડન્ટ્સે મને ગણીને આપ્યો છે. ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ ફોર મી. સો રાઇટ નાવ આફ્ટર દેટ we have to discussing about the temperature dependence of the resistivity. You know very well equation, rho is equal to rho 0 1 plus alpha T minus T0. Rho of T, it means T temperature resistivity, reference temperature resistivity. Temperature coefficient is equal to alpha. T is the temperature at which temperature we have to find out resistivity, and T0 is the reference temperature. Confirm this equation also we have to write R is equal to R0 1 plus alpha T minus T0. R is equal to R0 in bracket 1 plus alpha T minus T0 in terms of resistance, because R is directly proportional to rho. From which equation? R is equal to rho L upon A. From this equation R is directly proportional to rho. So on the behalf of rho you have to put down the R. So this equation becomes R of T is equal to R of 0 1 plus alpha T minus T0. RT means T temperature resistance. R0 means reference temperature resistance. Alpha is temperature coefficient, T is temperature at which temperature resistance have been found, T0 means reference temperature. Confirm? Doubt ama?
નહીં ને. After that we have to discussing about the very small concept, but it is very useful to understand how resistivity increased in the conductor with the temperature have been increased. ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય છે ને એમ કંડક્ટરની રેઝિસ્ટિવિટી પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એના માટે એક ઇક્વેશન હતું આપણી પાસે, સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ અપોન સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ઈ સ્ક્વેર ટો અપોન એમ. ઇટ ઇઝ ધી કંડક્ટિવિટી. રો મીન્સ રેસિપ્રોકલ ઓફ ધીસ ઇક્વેશન, એમ અપોન એન ઈ સ્ક્વેર ટો. m constant with respect to temperature, n constant with respect to temperature, E constant. But tau means average time between two successive collision. tau છે ને જેમ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો ને ડ્યુ ટુ હીટ એનર્જી ગેઇન કરે, અને હીટ એનર્જી ગેઇન કર્યા પછી એની છે ને વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. સો ધેટ્સ વાય એવરેજ ટાઈમ બિટવીન ટુ સક્સેસિવ કોલિઝન છે ને એ ડિક્રીઝ થાય. એવરેજ ટાઈમ જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે 2 સેકન્ડમાં કોલાઇડ થતા હતા એ જ ઇલેક્ટ્રોન્સ હવે 1 સેકન્ડમાં કોલાઇડ થશે. વાય? સર ડ્યુ ટુ ધી હીટ એનર્જી પાસે એનર્જી વધી ડ્યુ ટુ ધી એનર્જી એની વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ. સો ધેટ્સ વાય ટુ સક્સેસિવ કોલિઝનનો જે ટાઈમ હતો ને એ ડિક્રીઝ થયો. સો ટો ડિક્રીઝ ઇટ મીન્સ રેઝિસ્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ ઇન ધી કંડક્ટર ઓનલી. મેજોરિટી એલોય મટીરિયલ ડઝ નોટ ડિપેન્ડ ઓન ધી ટેમ્પરેચર. એની રેઝિસ્ટિવિટી ટેમ્પરેચર ઉપર ડિપેન્ડ નથી મેજોરિટી એલોય મટીરિયલની. બટ ઇન ધી સેમિકન્ડક્ટર ઓપોઝિટ ટુ ધી કંડક્ટર. સેમિકન્ડક્ટરની શું થાય છે ખબર છે? એમાં ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો ને તો એની રેઝિસ્ટિવિટી છે ને એ ડિક્રીઝ થાય છે. આમાં કેમ ઇન્ક્રીઝ થતી હતી કંડક્ટરની અંદર? સેમિકન્ડક્ટરમાં ડિક્રીઝ થાય છે. એનું ડિસ્કશન ડિટેલની અંદર છે ને આખું ચેપ્ટર છે આપણી પાસે. વોલ ચેપ્ટર વી હેવ ટુ સ્ટડી અબાઉટ ધી સેમિકન્ડક્ટર્સ. Semiconductor forward bias, reverse bias, diode, transistor, PNP, NPN. There are many objects we have to made from these semiconductors. So part 2 chapter number 14 semiconductors છે. એનો ટેમ્પરેચર સાથેનું રિલેશન શું છે એ બધી વસ્તુ ત્યાં જ ડિસ્કશન થઈ જશે. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ઓનલી કંડક્ટર્સ ઇન ધીસ ચેપ્ટર. ડન? Yes sir. Chalo, next from the temperature relation we have to study about the some of the examples. Two examples we have, example number 3.3 and example number 3.4. Both are examples on the depend on the particularly temperature. You know very well temperature equation with the resistance R E T is equal to R0 1 plus alpha T minus T0. Done? Chal. Here is the question, example 3.3. An electric toaster uses a nichrome for its heating element. When the negligible small current passes through it, its resistance at a room temperature 27 degrees centigrade is found to be 75.3 ohm. When the toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. Done? What is the steady temperature of the nichrome element? એટલે જ્યારે એની અંદરથી કરંટ 2.68 એમ્પિયર પાસ આઉટ થાય છે ને ત્યાંનું ટેમ્પરેચર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. એટ એ 27 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ 75.3 ઓહમ. ઓલરેડી એક રેફરન્સ ટેમ્પરેચર તમારી પાસે છે 27 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. હવે જ્યારે એમાંથી કરંટ 2.68 એમ્પિયર પાસ આઉટ થાય છે ને ત્યારનું ટેમ્પરેચર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ધ ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ ઓફ ધી રેઝિસ્ટન્સ ઓફ નિક્રોમ એવરેજ ઓવર ધ ટેમ્પરેચર રેન્જ ઇન્વોલ્ડ ઇઝ 1.70 ઇન્ટુ 10⁻⁴ સેન્ટીગ્રેડ ઇન્વર્સ. આ તમારી પાસે આલ્ફા છે. આ શું છે તમારી પાસે? આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.70 ઇન્ટુ 10⁻⁴ સેન્ટીગ્રેડ ઇન્વર્સ. આલ્ફા છે. ઇટ ઇઝ ધી ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ. ડન? એક રેઝિસ્ટન્સ આપ્યો છે, સેકન્ડ રેઝિસ્ટન્સ નથી આપ્યો. જો એટ એ 27 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ એક રેઝિસ્ટન્સ આપ્યો છે, બટ ફોર ધીસ કરંટ રેઝિસ્ટન્સ નથી આપ્યો. પણ કરંટ અને વોલ્ટેજ બે છે તો રેઝિસ્ટન્સ મળી જાય કે ના મળી જાય? એ રેઝિસ્ટન્સ માટે તમારે છે ને ટેમ્પરેચર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. વોટ ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર? કન્ફર્મ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગિવન ડેટા ડિફાઇન કરીએ
ક્યુ ઇક્વેશન યુઝ થશે ફોર ધી ફાઇન્ડ આઉટ ધી રેઝિસ્ટન્સ આર ઓફ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ R01 પ્લસ આલ્ફા ટી માઇનસ T0. અહીંથી તમારે ફાઇન્ડ આઉટ શું કરવાનું છે ખબર છે? ટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. યોર ઓબ્જેક્ટિવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ટી. કન્ફર્મ. ચાલો, ગિવન ડેટા શું છે? ઇનિશિયલ રેઝિસ્ટન્સ R0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલો આપ્યો છે? 75.3 ઓહમ. ફાઇનલ રેઝિસ્ટન્સ કેટલો છે? આર ઓફ ટી. સર એ ડાયરેક્ટલી નથી આપ્યો, પણ ડ્યુ ટુ ધી ઓહમ્સ ઓહમ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ ને. ત્યાંનું વોલ્ટેજ છે, ત્યાંનો કરંટ છે, તો V અપોન I ઇઝ ઇક્વલ ટુ R થાય. તો આર ઓફ ટી મળી જશે તમને ફાઇનલ રેઝિસ્ટન્સ. ફાઇનલ રેઝિસ્ટન્સ આર ઓફ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ V અપોન I. V means 230, I means 2.68. So final resistance is 85.8 ohm. આ ઇનિશિયલ રેઝિસ્ટન્સ છે, આ ફાઇનલ રેઝિસ્ટન્સ. આ કેમ ફાઇન્ડ આઉટ કંઈ ખબર પડી ને? ડાયરેક્ટલી નથી આપ્યું, પણ એ રેઝિસ્ટન્સ માટે વોલ્ટેજ અને કરંટ બે આપી દીધા છે. સો ધેટ્સ વાય આર ઓફ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ V અપોન I. સો 230 અપોન 2.68. So answer is 85.8 ohm. Also defines alpha. Alpha is equal to 1.7 into 10 raised to minus 4 centigrade inverse. Its initial temperature T is equal to T0 is equal to 27 degree centigrade. Confirm. Final temperature તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે T. તો આપણી પાસે ઇક્વેશન 1 છે, એમાં T ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. બાકી બધા ગિવન ડેટા છે ને આપણી પાસે છે. અહીંયા T દેખાય છે, એ T ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. એની અધર વોલ ડેટા વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ફ્રોમ ધી ક્વેશ્ચન. એ બધું ડેટા છે ને આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધો છે. ચાલો ડન. હિયર વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધી ઇક્વેશન 1. બધી વેલ્યુ પુટ ડાઉન કરો. આર ઓફ ટી છે તમારી પાસે, આર્યો. R0 છે, યસ સર આર્યો. 1 પ્લસ આલ્ફા છે, યસ સર આલ્ફા છે. ટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. T0 છે 27 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. બધી વેલ્યુ પુટ ડાઉન કરી. 85.8 is equal to 75.3 in bracket 1 plus alpha t minus T0. So આ છે ને મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, સામેની બાજુ જઈએ તો ડિનોમિનેટરમાં જશે. યસ સર. સો 85.8 upon 75.3 is equal to 1 plus alpha t minus T0. એ એમ નંબર રહ્યો. સો 85.8 divided by 75.3 આન્સર શું આવ્યો? 1.1394 is equal to 1 plus alpha t minus T0. હવે જુઓ તો અહીંયા આ 1 છે ને પ્લસમાં છે, સામેની બાજુ જાય તો એ માઇનસ થાય કે ના થાય? તો આમ થશે 1.1394 minus 1. આમાંથી -1 કરી નાખો તો આટલું જ વધે કે ના વધે? યસ સર. સો 1.1394, 1 સામેની બાજુ ગયો તો -1 થયું, તો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 0.1394. 1 નીકળી ગયો તો સામેની બાજુ શું આવ્યું? આલ્ફા ઇન બ્રેકેટ ટી માઇનસ T0. 0.1394 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ઇન બ્રેકેટ ટી માઇનસ T0. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને ડાઉટ? સો ટી માઇનસ T0. અહીંથી તમારો ઓબ્જેક્ટિવ ખબર હોવી જોઈએ, તમારે ટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે એની હાવ. તો અહીંથી તમે પહોંચી ગયા. તો આલ્ફા જે ન્યુમેરેટરમાં છે, સામેની બાજુ જાય ડિનોમિનેટરમાં જાય. યસ સર. સો હિયર ટી માઇનસ T0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.1394 અપોન આલ્ફા. આલ્ફાની વેલ્યુ તમારી પાસે હતી ને ઉપર છે. 0.1394 અપોન 1.7 ઇન્ટુ 10⁻⁻4. હવે 10⁻⁻4 છે, ઉપર જાય તો 10⁻4 થાય. 10⁻4 મીન્સ 10,000 થાય કે ના થાય? યસ સર. તો અહીંયા જો 10⁻⁻4 ઉપર ગયું એટલે 10⁻4 ઓન ધી બિહાફ ઓફ 10⁻4 મેં શું લખ્યું? 10,000 લખ્યું ને. અહીંયા 1.7 એમ નંબર રહ્યો. હવે આની કેલ્ક્યુલેશન કરતા તો આવડે ને? કેલ્સીની અંદર આનું કેલ્ક્યુલેશન કરો. 0.1394 ઇન્ટુ 1000 અપોન 1.7. So your final answer is T minus T0 is equal to 820. તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું સર? ટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. હજી T0ની કંઈક વેલ્યુ હોવી જોઈએ છે ને સર? ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચર T0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 27 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, અમને ખબર જ છે. સો હિયર T minus 27 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 820. આ -27 સામેની બાજુ આવે તો +27. સો ફાઇનલ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 820 પ્લસ 27. સો ફાઇનલ ટેમ્પરેચર ઇઝ 847 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એટલે રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધી 85.8 ઓહમ ટેમ્પરેચર કેટલું હોય તમારી પાસે? 847 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ.
અને ઇનિશિયલ રેઝિસ્ટન્સ કેટલું હતું 75.3. ત્યારનું રેઝિસ્ટન્સ કેટલું હતું ઓલરેડી 20. ત્યારનું ટેમ્પરેચર કેટલું હતું 27 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. આ રેઝિસ્ટન્સ માટે ટેમ્પરેચર કેટલું છે 847 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. જેમ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય એમ રેઝિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય બિકોઝ ઓફ ધી રેઝિસ્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ છે. કન્ફર્મ. મટીરિયલ એકનું એક છે, એના ડાયમેન્શન ચેન્જ નથી થયા. સો R is equal to rho L upon A. L, A both are constant, but material temperature have been increased at that time, resistivity have been increased, so that's why resistance have been increased. જો એલ અને એ ચેન્જ કરો ને તો એ રેઝિસ્ટન્સ તો ચેન્જ થાય જ, બટ અહીંયા છે ને એલ અને એ કોન્સ્ટન્ટ છે. શું ચેન્જ થાય છે ઓનલી સર રેઝિસ્ટિવિટી ડ્યુ ટુ ધી ટેમ્પરેચર ઓનલી. કારણ કે રેઝિસ્ટિવિટી ઇઝ ધી કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ મટીરિયલ, ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ધી ટેમ્પરેચર. So that's why rho have been increased, so that's why R have been increased. Done? કન્ફર્મ. અહીંયા જો જે રેઝિસ્ટન્સ પહેલાં 75.3 ઓહમ હતો, હવે કેટલો થઈ ગયો ઇન્ક્રીઝ થયો, તો ઓટોમેટિકલી ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થયું હશે, બટ કેટલું ઘણું બધું સર. ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચર 27 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ હતું, ફાઇનલ ટેમ્પરેચર 847 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે. ઇટ ઇઝ ધી ફાઇનલ ટેમ્પરેચર. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? Same to same we have to consider, we have to define same to same example number 3.4. The resistance of the platinum wire of the platinum resistance thermometer at a ice point is 5 ohm and a steam point is 5.23 ohm. આ પ્લેટિનમ વાયર રેઝિસ્ટન્સ છે ને, જે આ થર્મોમીટર છે એનો એક પોઈન્ટ છે ને એ આઈસમાં છે ને બીજો છે ને એ કંઈક સ્ટીમમાં છે. તો આઈસમાં જે છે ને તેનું કંઈક રેઝિસ્ટન્સ 5 ઓહમ છે, સ્ટીમમાં મૂક્યું ને તેનું રેઝિસ્ટન્સ 5.23 ઓહમ છે. કન્ફર્મ. સો ધેટ્સ વાય વેન ધી થર્મોમીટર ઇઝ ઇન્સર્ટેડ ઇન એ હોટ બાથ. હવે સ્ટીમ પોઈન્ટની જગ્યાએ હવે શેમાં એન્ટર કર્યું? હોટ બાથની અંદર. The resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. પહેલાં શું હતું હું તમને સમજાવી દઉં. પહેલાં એક થર્મોમીટર છે ફોર એન એક્ઝામ્પલ. આ કંઈક આઈસમાં છે, આ પોઈન્ટ કંઈક સ્ટીમમાં છે. આઈસમાં જે છે ને એનો રેઝિસ્ટન્સ કંઈક 5 ઓહમ છે, સ્ટીમમાં છે એનો રેઝિસ્ટન્સ કંઈક 5.23 ઓહમ છે. કન્ફર્મ. હવે અહીંથી સ્ટીમ કાઢી નાખી, અહીંયા શું રાખી દીધું? હોટ બાથ. ત્યારનો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો કીધો? 5.795. જો અહીંયા લખો. આઈસ એમનેમ છે, આઈસમાં કંઈ ચેન્જીસ કર્યું જ નથી આપણે. જ્યાં સ્ટીમ હતું ને ત્યાં હોટ બાથ ઓ સ્ટીમ બાથ ડિફાઇન કરી દીધું. હોટ બાથ. એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ટેમ્પરેચર. ડન? કન્ફર્મ. But initial condition is ice and the steam. Initial condition માં કોણ હતું? Ice and the steam. But you know very well what is the relation of the temperature with the resistance. RT is equal to R0 1 plus alpha T minus T0. RT means final temperature. Steam bath માં હતું ને final temperature. પહેલા ice હતો. Ice means reference. આઈસ મીન્સ રેફરન્સ. પછી એન્ડમાં કેમાં નાખ્યો? સ્ટીમમાં. સ્ટીમનું ચેન્જ કરીને શું કર્યું સર? હોટ બાથ કરી નાખ્યું હતું. ડન? બટ ઇનિશિયલી શેમાં છે? આઈસમાં. સો રેફરન્સ ટેમ્પરેચર આઈસનું કેટલું હોય? આઈસનું રેફરન્સ આઈસનું ટેમ્પરેચર ક્યાં શું હોય તમને બધાને ખબર છે? 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. સ્ટીમનું ટેમ્પરેચર શું હોય? તો કે સર 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એટલે 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ તમારી પાસે છે ને રેઝિસ્ટન્સ કંઈક 5.23 છે. એટલે આર ઓફ ટી એટલે સ્ટીમનો રેઝિસ્ટન્સ 5.23. આર ઓફ 0 એટલે આઈસનો રેઝિસ્ટન્સ 5 ઓહમ. જોવું છે આર્યું? ધ આઈસ પોઈન્ટ ઇઝ 5 ઓહમ એન્ડ સ્ટીમ પોઈન્ટ ઇઝ 5.23 ઓહમ. સો આર ઓફ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5.23 મૂક્યું, આર ઓફ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 મૂક્યું. ડન? 1 plus alpha T minus T0. T means final temperature. It is the 100. Steam. Initial temperature it is the ice. It is the 0 degree centigrade. એમાં પાસે કેટલું છે? 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ.
કન્ફર્મ, ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? સો અહીંયા જોવો જી, આની ઉપરના સમની અંદર જે રીતના કેલ્ક્યુલેશન કરીને એમ જ કરવાનું. 5.23 ડિવાઇડેડ બાય 5 કરો, કારણ કે અહીંયા ન્યુમિરેટરમાં સામેની બાજુ ડિનોમિનેટરમાં જાય તો કંઈક ફાઇનલ આન્સર આવશે 1.046 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા શું વધ્યું 1 પ્લસ આલ્ફા 100 માઇનસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 થઈ જાય. સો 1 પ્લસ 100 આલ્ફા. ડન. કન્ફર્મ. હવે 1.046 1.046 છે અને અહીંયા 1 છે, આ 1 પ્લસ છે, સામેની બાજુ માઇનસ થાય. સો 1.046 માઇનસ 1 શું વધે? 0.046 વધે. જો આ વધ્યું ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 આલ્ફા. તો આમાંથી આપણે આલ્ફા મળ્યો 0.046 ડિવાઇડેડ બાય 100. આવડે કે ના આવડે? તો તમારા પાસે ફાઇનલ આલ્ફાની વેલ્યુ શું થઈ જશે? આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.0046 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઇનવર્સ. શું થઈ જશે? ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઇનવર્સ. સર આમાંથી ટેમ્પરેચર ના મળ્યો, આલ્ફા મળ્યો. વિધાઉટ આલ્ફા યુ કેન નોટ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ટેમ્પરેચર. એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખજો, વિધાઉટ આલ્ફા અહીંયા તમને છે ને ફર્સ્ટ ડેટામાં છે ને કંઈક એવું હતું, આઈસ એન્ડ સામેની બાજુ કંઈક સ્ટીમ પોઈન્ટ હતો. તો આ ડેટામાં તમને રેઝિસ્ટન્સ આપ્યો હતો, જો ટેમ્પરેચર એ છે, તો આમાંથી મળે શું તમને? આલ્ફા મળે. એ આલ્ફાની વેલ્યુ હવે તમારી બીજી સિચ્યુએશન છે ને, સ્ટીમની જગ્યાએ શું છે? હોટ બાથ છે. હોટ બાથમાં ટેમ્પરેચર બેયના નથી આપ્યા. આ તો ટેમ્પરેચર તમારે યાદ રાખવાના છે ભાઈઓ તથા બહેનો, લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન પ્લીઝ. અહીંયા તમારી પાસે અહીંયા આઈસ છે તો આઈસનું 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, સ્ટીમ છે તો 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એ ક્વેશ્ચનમાં ના આપ્યું તમને યાદ હોવું જોઈએ ને, નથી જ આપ્યા ક્વેશ્ચનમાં. યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. મારા પાસે ફર્સ્ટ સિચ્યુએશન કેની છે? તો કે આઈસ એન્ડ સ્ટીમની છે. પછી સ્ટીમ રિમૂવ કરી દીધું, ત્યાં હોટ બાથ આવી ગયું. તો આઈસ એન્ડ સ્ટીમ છે તો એ બેના રેઝિસ્ટન્સ આપ્યા હતા. સર આપ્યા છે, જો આ બેના ટેમ્પરેચર મને ખબર છે. તો અહીંયા અનનોન શું છે? તો કે આલ્ફા છે, તો આલ્ફા મળી ગયો. હવે સેકન્ડ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીમાં જાઓ, એટલે સેકન્ડ ગિવન ડેટામાં જાઓ. હવે કેના માટે છે? આઈસ એમનું એમ રહ્યું. હવે શું આવી ગયું? હોટ બાથ આવી ગયું. સ્ટીમ કાઢી નાખ્યું, એટલે હવે પરિસ્થિતિ કંઈક આવી થઈ ગઈ. અહીંયા આઈસ છે, અહીંયા કંઈક તમારી પાસે હોટ બાથ છે. આઈસ એન્ડ હોટ બાથ. સો આઈસનું ટેમ્પરેચર તમને ખબર છે, હોટ બાથનું ટેમ્પરેચર તમને ખબર નથી, ઇટ્સ ટી. પણ એનું રેઝિસ્ટન્સ તમને ખબર છે, એ તમને આપેલું છે. જો આ રહ્યું, મારા પાસે ઇક્વેશન એનો જ છે, આર ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ R0 1 પ્લસ આલ્ફા ટી માઇનસ T0. ત્યાં હોટ બાથની જગ્યાએ સ્ટીમ હતું ફર્સ્ટ કેસની અંદર. તો સ્ટીમનું તમારા પાસે રેઝિસ્ટન્સ એ હતો અને ટેમ્પરેચર એ હતું. તો હવે અહીંયા પ્રોબ્લેમ શું છે? જુઓ જી, આર ઓફ ટી, હોટ બાથનો રેઝિસ્ટન્સ તમને ખબર છે કેટલો છે? 5.795, જે ઓલરેડી ગિવન ડેટામાં છે. R0 એટલે કોણ? તો કે આઈસ. આઈસ તો એમનામ જ છે ને, રેફરન્સ ટેમ્પરેચર આઈસ. R0 તમને ઓલરેડી આપેલું છે 5. કન્ફર્મ. 1 પ્લસ આલ્ફા, ટી અનનોન છે, T0 મને ખબર છે. T0 મીન્સ રેફરન્સ ટેમ્પરેચર. રેફરન્સ ટેમ્પરેચર મીન્સ આઈસ છે. આઈસનો આઈસ એમનામ છે, કેટલું હોય? 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એટલા માટે T0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂક્યું. ટી અનનોન છે, ટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. હોટ બાથનું ટેમ્પરેચર, એનું રેઝિસ્ટન્સ છે. યુ હેવ એ રેઝિસ્ટન્સ બટ યુ કેન નોટ ડિફાઇન ઇન ધી ક્વેશ્ચન ટેમ્પરેચર. It is our final answer. What is the temperature at the resistance of 5.795 ohm? ક્યાંનું તો તમારે ટેમ્પરેચર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ડન. સો ફ્રોમ ધીસ ઇક્વેશન યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ટી. તો ટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આલ્ફા જોઈએ કે ના જોઈએ? એ પહેલાં જો અહીંયા ગોત લીધો, એટલા માટે આલ્ફા ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો. સમજ્યા તમે શું કર્યું એકચ્યુઅલી? કારણ કે અહીંયા ટી અનનોન હતો, ત્યાં બે ટેમ્પરેચર હતા અને બે રેઝિસ્ટન્સ હતા. તો તમને મળે શું? આલ્ફા જ અનનોન વધ્યો. હવે અહીંયા પ્રોબ્લેમ એ છે કે આ એક ટેમ્પરેચર ખબર છે, એક ટેમ્પરેચર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. બે અનનોન ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી હોય ને તો તમે ઇક્વેશન સોલ્વ ના કરી શકો. અહીંયા આલ્ફા અનનોન હોત અને ટી અનનોન હોત તો આ ઇક્વેશન સોલ્વ ના થાત, ભૂલી જવાનું. ડન. બટ અહીંયા આલ્ફા તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધો, તો હવે ટી ફાઇન્ડ આઉટ થાય કે ના થાય? યસ સર. તો અહીંયા 5.795 અપોન 5 કરો તો 1.159 થાય. ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આ ડિનોમિનેટરમાં જાય, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ આલ્ફા ટી થાય. યસ સર. 1 સામેની બાજુ માઇનસ થાય તો 1.159 માઇનસ 1, તો 0.159. કન્ફર્મ.
ડાઉટ આમાં કોઈને? તો 0.159 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી. આમાં તમારે ફાઇન્ડ આઉટ શું કરવું છે સર? ટી. સો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.159 ડિવાઇડેડ બાય આલ્ફા. આલ્ફાની વેલ્યુ શું હતી? તો કે સર આ રહી આલ્ફાની વેલ્યુ. સો ધેટ્સ વાય 0.159 ડિવાઇડેડ બાય 0.159 ડિવાઇડેડ બાય 0.00046 થાય કે ના થાય? યસ સર. ડન. સો આનું તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે ફાઇનલી ટેમ્પરેચર આવશે 345.65 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. હોટ બાથનું ટેમ્પરેચર છે. ટેમ્પરેચર ઓફ ધી હોટ બાથ ઇઝ 345.65 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? ડાઉટ નથી ને? ફાઇનલ આન્સર 345.65. એટ ધેટ ટાઈમ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ 5.795 ઓહમ. ઇન ધી ક્વેશ્ચન યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ટેમ્પરેચર ઓફ ધી હોટ બાથ. એ જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું. મળી ગયું. પણ છે ને આ બધા જ્યારે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરો ને ત્યારે એક વસ્તુ યાદ રાખવી ઓલવેઝ. ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી છે ને તમારે 3 નંબર ડિફાઇન કરવાના. જો મેં કર્યા છે ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ જોવો જી. બાકી આન્સરમાં છે ને વેરિએશન આવશે. જ્યારે તમે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરો છો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ R0 1 પ્લસ આલ્ફા ટી માઇનસ T0 આ છે એમાં ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી છે ને 3 સિગ્નિફિકન્ટ નંબર્સ છે ને એ ડિફાઇન કરવાના જ. જો અહીંયા 2 સિગ્નિફિકન્ટ નંબર યુઝ કરશો ને તો આન્સર વેરાઇઝ થઈ જશે. ઉપરથી તમે આલ્ફામાં એવું કરશો ને તો એમાં વેરાઇઝ થઈ જશે. જો અહીંયા 5.23 ડિવાઇડેડ બાય 5 કર્યો તો મેં સિગ્નિફિકન્ટ નંબર્સ ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી કેટલા રાખ્યા? જોવો જી 3 રાખ્યા. એટલે હું તમને પહેલેથી કહી દઉં છું, તમે MCQ સોલ્વ કરો છો. આ વન ટાઈપ ઓફ MCQ થઈ ગયો. જો આટલું જ પૂછે ને બધા ગિવન ડેટા આપ્યો ને તમને આલ્ફા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું ને તો એ MCQ થઈ ગયો. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? સો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.00046 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઇનવર્સ. બટ ઇન ધીસ ઇક્વેશન એની કેલ્ક્યુલેશન ડિવિઝન, મલ્ટિપ્લિકેશન, સબસ્ટ્રેક્શન ઓર એડિશન each and every time you have to consider after the decimal point 3 significant numbers. So answer is correct. તો જ આન્સર કરેક્ટ આવશે. બાકી વેરિએશન આવશે. વેરિએશન થોડુંક મોટું આવે છે એટલા માટે આપણે કેટલા સિગ્નિફિકન્ટ નંબર્સ યુઝ કરીએ છીએ આફ્ટર ધી ડેસિમલ પોઈન્ટ? સો 3 સિગ્નિફિકન્ટ નંબર્સ વી આર યુઝડ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? કેલ્ક્યુલેશન કરજો હા પ્લીઝ કેલ્ક્યુલેટરની અંદર. મેં તમને ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટેપ્સ છે ને બધા લખીને દીધા છે. એનો મતલબ એવું નથી કે તમારે કેલ્ક્યુલેશન ના કરવી. કેલ્સીનો યુઝ છે એના માટે કેલ્ક્યુલેશન કરવી જરૂરી છે ઓર નીડેડ છે. કન્ફર્મ? એના માટે પ્રેક્ટિસ થશે. તમારો સમય, તમારો ટાઈમ છે એ સેવ થશે ઇન ધી એક્ઝામિનેશન. કન્ફર્મ? ઓકે ગુડ. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી એન્ડ પાવર. Electric energy and power in terms of resistance. You know very well define in the chapter number 2 in a potential difference V, potential difference delta V, we have to define any charge Q. So what is the energy? U is equal to Q delta V or W is equal to Q delta V. આ એનર્જી હતી ને તમારા પાસે? ચેપ્ટર નંબર 2 ફર્સ્ટ ઇક્વેશન, ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ 2.1 તમે યાદ ન હોય ને તો જોઈ લો. એની અંદર તમારી પાસે ઇક્વેશન હતું W ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ડેલ્ટા વી. કોઈ ડેલ્ટા વી જેટલા પોટેન્શિયલ ડિફરન્સની અંદર ક્યુ જેટલા ચાર્જને છે ને કેટલું વર્ક કરવું પડે? સો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ડેલ્ટા વી ને વર્ક ઇઝ ઓલવેઝ સ્ટોર ઇન ફોર્મ ઓફ એનર્જી. સો ઓન ધી બિહાફ ઓફ W ઓલ્સો યુ રાઇટ ડાઉન U ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ડેલ્ટા વી. લખી શકો કે ના લખી શકો? ડન? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ચાલો, ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી એન્ડ પાવર. સો હિયર આઈ હેવ અ કંડક્ટર. A is the first end point, B is the second end point. A point potential difference is VA, B point potential is VB. So here condition is VA greater than VB. So is the higher potential, it is the lower potential. You know very well. When potential difference have been generated,
એટ ધેટ ટાઈમ કરંટ હેવ બીન પાસ આઉટ, તો જ ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો થાય. વિધાઉટ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સનો ફ્લો નહીં થાય. જો ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો કરવો છે તો તમારે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ક્રિએટ કરવું જોશે. એટલે લીધે પાવર પ્લાન્ટમાંથી આપણા ઘર સુધી જે પાવર આવે છે ને પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ છે. આપણા હાઉસનો પોટેન્શિયલ 220 વોલ્ટ ને અહીંયા 11 કેવીની લાઈન હોય, 33 કેવીની લાઈન હોય. કેવી મીન્સ કિલો વોલ્ટ, અહીંયા તો વોલ્ટ છે. પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ જનરેટ થયો ને એટલા માટે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે ને 1 into સેકન્ડ હેન્ડમાં ટ્રાન્સફર થાય. આ યાદ રાખજો. મેં તમને સિક્વન્સ ઓલરેડી કીધેલી છે, યુ નો વેરી વેલ. ફર્સ્ટ is charge, second is due to the charge electric field have been produced. Electric field have been produced, so that's why electrostatic potential have been produced. Electrostatic potential, so that's why electric current have been produced. And due to the electric current magnetic field have been produced. First 4 chapter ની sequence છે. ચાર્જ હોય, ચાર્જ છે, due to the charge electric field to V potential, V to I current, current to I, B magnetic field. આમાંથી કોઈ એમ કે છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ નથી ને મારે ડાયરેક્ટ કરંટ જોઈ છે જ ના થાય. સિક્વન્સ ફોલો થવી જ જોઈએ. કોઈ એમ કે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ નથી ને મારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ કરવું છે ડ્યુ ટુ ધી કરંટ. પોટેન્શિયલ જ ક્રિએટ નથી કર્યો તમે તો કરંટ ક્યાંથી પાસ આઉટ થાય? ડ્યુ ટુ ધ કરંટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ રીતના પ્રોડ્યુસ થાય? આ સિક્વન્સ છે તમારી. આટલું તો યાદ હોવું જ જોઈએ. સો હિયર A is the higher potential, B is the lower potential. So that's why VA is greater than VB. Here is the condition. So that's why current have been flow from A point to B point. આ ડાયરેક્શનમાં કંઈક કરંટ ફ્લો થાય. ડન? કન્ફર્મ. એટલી તો ખબર પડી ગઈ ને. પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ જનરેટ થાય ને તો જ કરંટ પ્રોડ્યુસ થાય. હાયર પોટેન્શિયલ ટુ લોઅર પોટેન્શિયલ. એર કેમ મોશનમાં આવે? હાયર પ્રેશર ટુ લોઅર પ્રેશર. જો બે સાઈડ પ્રેશર સેમ હોય તો એરને મોશન કરવાને કોઈ છે જ નહીં વિધાઉટ એની એક્સટર્નલ ફોર્સ. અહીંયા જો હું કંઈ ઇલેક્ટ્રોન્સને ધક્કો નહીં મારું, અહીંયા પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ જેવું જનરેટ થયું ને એટલે મારે એક્સટર્નલ વર્ક કરવાની નીડ જ નથી. ડાયરેક્ટલી ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો હેવ બીન ડિફાઇન હાયર પોટેન્શિયલ ટુ લોઅર પોટેન્શિયલ. એર છે હાયર પ્રેશર ટુ લોઅર પ્રેશર ડિફાઇન થશે, મોશન કરશે વિધાઉટ એની એક્સટર્નલ ફોર્સ. એક્સટર્નલ ફોર્સની કોઈ નીડ જ નથી. વિધાઉટ એની એક્સટર્નલ ફોર્સ છે ને એ મોશન કરે. ઓલવેઝ રિમેમ્બર. આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં કોઈ દિવસ તમને. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? સો હિયર ઇન ધી કંડક્ટર કરંટ આઈ ઇઝ ફ્લોઈંગ ફ્રોમ A to B. મેં તમને કીધું A to D ફ્લો થાય. હાયર પોટેન્શિયલ ટુ લોઅર પોટેન્શિયલ. પોટેન્શિયલ એટ A is VA and point B is VB. So potential difference is AB. V is equal to V of A minus V of B greater than 0. કારણ કે એનું પોટેન્શિયલ હાયર છે, બીનું પોટેન્શિયલ લોઅર છે, તો આન્સર છે નહીં ગ્રેટર દેન 0 જ આવે. એનું પોટેન્શિયલ કંઈક 5 છે, બીનું પોટેન્શિયલ કંઈક 3 છે, આન્સર 2 આવ્યો. ગ્રેટર દેન કેવું છે? 0. સો ધેટ્સ વાય હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન VA minus VB is greater than 0. કન્ફર્મ? ચાલો કે ગુડ. મારે ચાર્જ કેટલો હોય તમને ખબર છે? અહીંયા આઈ કરંટ ફ્લો થાય છે. વેન આઈ હેવ બીન ફ્લો ઇન એ ડેલ્ટા ટી ટાઈમ ઇન્ટરવલ, સો આઈ ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ક્યુ. લખી શકાય. વિચ ઇક્વેશન? ચેપ્ટર નંબર 3 ફર્સ્ટ ઇક્વેશન. આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ક્યુ અપોન ડેલ્ટા ટી. સો ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન આઈ ડેલ્ટા ટી. લખી શકીએ? યસ સર. સો ઇન એ ટાઈમ ઇન્ટરવલ ડેલ્ટા ટી amount of charge have been flow in this conductor is delta q is equal to I delta t. ડન? આ તમારા પાસે કંઈક પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો. પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા પછી એમાઉન્ટ ઓફ ચાર્જ ઇન ટાઈમ ઇન્ટરવલ ડેલ્ટા ટીમાં ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો. અમારા પોટેન્શિયલ એનર્જી જોઈ છે. વોટ ઇઝ ધ પોટેન્શિયલ એનર્જી એટ A? બાય ધી ડેફિનેશન ઇઝ QVA. યાદ આવ્યું? મેં હમણાં જ કીધું W is equal to QV. ચેપ્ટર નંબર 2 ઇક્વેશન. A પોઈન્ટ પાસેની એનર્જી કેટલી હોય? A પોઈન્ટ પાસેની ને B પોઈન્ટ પાસેની, બેનું બનાવતા આવડે QVA એન્ડ અહીંયા QVB. પણ અહીંયા ડેલ્ટા છે એટલે ડેલ્ટા લગાડો તોય વાંધો નહીં.
ડેલ્ટા ક્યુ ચાર્જ છે એની એનર્જી એ પોઈન્ટ પાસે કેટલી હોય તો કે એ પોઈન્ટ પાસેનું પોટેન્શિયલ કેટલું છે વીએ, તો ઇટ્સ એનર્જી યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ક્યુ વી એ પોઈન્ટ પાસેની એનર્જી છે. યુ બી પોઈન્ટ પાસેની એનર્જી કેટલી થાય તો કે યુ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ વી બી. ચાર્જ એટલો ને એટલો છે, હા, જે ચાર્જ અહીંયા હતો ને એ જ ચાર્જ અહીંયા છે, ચાર્જમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી. જે ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટાઈમથી ચાર્જ અહીંથી શરૂઆત કરી, ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ટાઈમે કંઈક અહીંયા પહોંચ્યો, સેમ એમાઉન્ટ ઓફ ચાર્જ છે. જે ક્યુ ચાર્જ આ પોઈન્ટ પાસે હતો એ જ ક્યુ ચાર્જ આ પોઈન્ટ પાસે છે. સો ધેટ્સ વાય એનર્જી ઓફ પોઈન્ટ એ ક્યુ વી એ, એનર્જી ઓફ બી ઇઝ ક્યુ વી બી. But here is the delta Q charge have been passed out. So what is the potential energy difference? Change in potential energy કેટલી તો કે ફાઇનલ પોટેન્શિયલ એનર્જી માઇનસ ઇનિશિયલ પોટેન્શિયલ એનર્જી. થાય કે ના થાય? આપણે ચેન્જ ઇન પોટેન્શિયલ એનર્જી આમ જ લઈને ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ2 માઇનસ યુ1. યુ2 મીન્સ ફાઇનલ, યુ1 ઇઝ ઇનિશિયલ. આ ઇનિશિયલ છે, આ ફાઇનલ છે, તો અહીંયા તમે આમ લખી શકો. જોવો જી, QVB, thus the change in potential energy U delta U potential, the final potential energy minus initial potential energy. Final potential energy તો અહીંની હતી ને, તો અહીંયા કેટલી હતી ડેલ્ટા ક્યુ VB. ઇનિશિયલ પોટેન્શિયલ એનર્જી અહીંની હતી ડેલ્ટા ક્યુ VA. સો હિયર ડેલ્ટા ક્યુ VB minus ડેલ્ટા ક્યુ VA. ડેલ્ટા ક્યુ is common, so VB minus VA. So you know very well V is equal to VA minus VB હતું. તો આમ VB minus VA હોય તો શું થાય તો કે સર આને માઇનસ વી લખી શકાય. ઓપોઝિટ થઈ ગયું ને, માઇનસ સાઇન કોમન કાઢી લીધી. સો VA minus VB is equal to V લખાય, તો VB minus V is equal to minus V લખાય કે ના લખાય? જો આ રહ્યું, સોરી 1 મિનિટ, ક્યાંક આપણા આડાવડા વયા ગયા. હા, પાછા આવી ગયા, સોરી, એના માટે થોડુંક ડિસ્ટર્બ થયું. તો અહીંયા તમારા પાસે છે ને ફાઇનલી અહીંયા ડેલ્ટા ક્યુ VB માઇનસ VA. તો યુ નો વેરી વેલ VA માઇનસ VB ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગ્રેટર દેન 0 છે કે નહીં? એટલે V થાય, તો VB માઇનસ VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય સર તો કે માઇનસ V. થાય કે ના થાય? સો હિયર તમે આમ લખી શકો ડેલ્ટા ક્યુ કોમન VB માઇનસ VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ V. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ચેન્જ ઇન પોટેન્શિયલ એનર્જી માઇનસ ડેલ્ટા ક્યુ ઇન્ટુ V. લખી શકો કે ના લખી શકો? ડેલ્ટા યુ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા ક્યુ. ડેલ્ટા ક્યુ એમને હતું, VB માઇનસ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખ્યું? માઇનસ V. સો ફાઇનલ આન્સર ઓફ ચેન્જ ઇન પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા ક્યુ ઇન્ટુ V. ડન. ઓન ધી બિહાફ ઓફ ડેલ્ટા ક્યુ તમે શું લખી શકો? ચાર્જ. ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરંટ ઇન્ટુ ટાઈમ લખી શકો. તો આ રહ્યું જો ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ ડેલ્ટા ટી. સો હિયર ઓન ધી બિહાફ ઓફ ડેલ્ટા ક્યુ વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન આઈ ડેલ્ટા ટી. સો હિયર ચેન્જ ઇન પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ આઈ વી ડેલ્ટા ટી. માઇનસ આઈ વીનો મતલબ આ લેસ ધેન 0 આવશે ને આન્સર. ચેન્જ ઇન પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ લેસ ધેન 0. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? માઇનસ સાઇન સર એનર્જી તો સ્કેલર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે, માઇનસ સાઇન ઇન્ડિકેટ શું કરે? ઇટ ઇઝ ધી બાઉન્ડ કન્ડિશન ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રોન. ઇલેક્ટ્રોન છે ને બાઉન્ડ કન્ડિશનમાં છે, ફ્રી નહીં થઈ, કંડક્ટરની અંદર જ રહેશે. કરંટ કોને કહેવાય તો કે સર ફ્રી ઇલેક્ટ્રોનનો. બટ એ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન છે ને આમાં જ મૂવ થાય, ત્યાંથી બહાર નીકળી જશે? નહીં સર, નહીં નીકળે. માઇનસ સાઇન ઇન્ડિકેટ્સ ધી બાઉન્ડ કન્ડિશન, બાઉન્ડ સિચ્યુએશન ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રોન ઇન ધી કંડક્ટર. એ બાઉન્ડ સિચ્યુએશન છે નહીં. હા, આમાં મોશન કરશે આ કંડક્ટરની અંદર, પણ બહાર ક્યાંય જઈ શકશે? લીક થશે? નહીં થાય સર. એટલા માટે માઇનસ સાઇન છે. બાકી એનર્જી કોઈ દિવસ માઇનસમાં ના મળે. એનર્જી સ્કેલર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે, એની ડાયરેક્શન ના હોય. હું એમાંય ના કહી શકું કે એનર્જીની ડાયરેક્શન છે, તો ખોટું પડે. સમજાય છે? એનર્જી ઇઝ ધી સ્કેલર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી. આપણે ફોર્સમાં માઇનસ એપ્લાય કરો, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ -5 ન્યૂટન. માઇનસ સાઇન ઇન્ડિકેટ્સ ધી ડાયરેક્શન ઓફ ધી ફોર્સ, because force is the vector physical property.
Energy is the scalar physical property, so that's why you cannot define the direction. Minus sign indicates the bound situation of the electrons only. Confirm? Doubt આમાં કોઈને નથી ને? So that's why here total energy is unchanged. Total energy is mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy. આ બી વેરિયેબલ હોય, but total energy છે ને, due to the conservation of law, it is always constant. So here જે kinetic energy છે ને, એનું જ ચેન્જ છે ને પોટેન્શિયલ એનર્જીમાં થાય. But here kinetic energy is change of minus potential, and minus sign means indication of the bound situation of the electron. કારણ કે ડ્યુ ટુ ધી એનર્જી કન્ઝર્વેશન લો ક્યાંયથી એનર્જી કંઈ ક્રિએટ નથી થતી. વન એનર્જી હેવ બીન ટ્રાન્સફર્ડ ટુ અનધર એનર્જી ફોર્મ. સો કાઇનેટિક એનર્જી છે એ ક્યાંથી આવી? તો કે પોટેન્શિયલ એનર્જી પાસેથી. પોટેન્શિયલ એનર્જીનું કન્વર્ઝેશન શેમાં થયું? તો કે સર કાઇનેટિક એનર્જીમાં થયું. સો પણ પોટેન્શિયલ એનર્જી કેવી હતી? માઇનસ હતી. માઇનસ સાઇન ઇન્ડિકેટ્સ ધી બાઉન્ડ સિચ્યુએશન. તો ડેલ્ટા યુ પી ઈની વેલ્યુ ખબર હતી શું છે? માઇનસ આઈ વી ડેલ્ટા ટી, માઇનસ માઇનસ પ્લસ. સો કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ આઈ વી ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન 0. કાઇનેટિક એનર્જી ઓલવેઝ પ્લસ હોય, હોય જ. તમે છો ને વર્ક એનર્જી પાવરમાં છો ને, એનસીઆરટીમાં સ્ટેટમેન્ટ હતું, કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ ઓલવેઝ પોઝિટિવ. એટલે આપને મળે જ છે જો ઓલવેઝ પોઝિટિવ જ મળી કાઇનેટિક એનર્જી. આઈ વી ડેલ્ટા ટી ઇઝ ગ્રેટર દેન 0. આઈ મીન્સ કરંટ, વી મીન્સ પોટેન્શિયલ, ડેલ્ટા ટી મીન્સ ટાઈમ ઇન્ટરવલ. કન્ફર્મ? સો હિયર અહીંયા જે પોઝિશન કાઇનેટિક એનર્જી ડિફાઇન થઈ ને, એ ક્યાંથી આવી? અંડર ધી એક્શન ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હતું, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની અંદર પોટેન્શિયલ જનરેટ થયો, અને એની થ્રુ ધીસ મોશન ઓફ ધી ચાર્જ કાઇનેટિક એનર્જીથી ધેર કાઇનેટિક એનર્જી વુડ ઇન્ક્રીઝ એઝ ધે મૂવ. જેમ મૂવ થશે ને એમ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. ડન? હવે તમને ખબર છે કે અર્લિયર જે પાર્ટ હતો ને એની અંદર આપણે કાઇનેટિક એનર્જીમાં આપણે ખબર છે કે અહીંયા એવરેજ ચાર્જ કેરિયર્સ ડુ નોટ મૂવ વિથ ધી એક્સલેશન બટ ધે સ્ટેડી ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી. કોઈ એક્સલેશનની મોશન નથી. અહીંયા છે ને આપણે ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરી હતી, યાદ છે? એક્સલેશન ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન એમ. So that's why here we have to find out the drift velocity or average drift velocity find out કરી હતી. કારણ કે એક્સલેશન છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ છે. Here charges don't define the accelerating motion because of the collision. કોલિઝન થાય ને, આયન્સ છે અહીંયા, એટમ્સ છે, એની સાથે શું થાય? કોલિઝન થાય. ડ્યુ ટુ ધી કોલિઝન ઇટ્સ ઇનિશિયલ વેલોસિટી ઇઝ 0. આફ્ટર ધેટ they gain the energy from the potential or thermal energy. They defines the same drift velocity. પાછી સેમ ટુ સેમ ડ્રિફ્ટ વેલોસિટીમાં જાય. પહેલાં અહીં આયન્સ આવ્યા, ફોર એન એક્ઝામ્પલ આયન્સ છે, કોલિઝન થયું 0, વળી પાછું કંઈક એટલી જ વેલોસિટી પાછું ગેઇન કરી, પાછું કોલિઝન થયું, એટલી જ વેલોસિટી પાછી ગેઇન કરી, પાછું કોલિઝન થયું. સો ધેટ્સ વાય આ કોલિઝન થાય ને. સો એનર્જી ગેઇન બાય ધી ચાર્જીસ ધસ ધી સેટ ધી with the atoms vibrate more. જો સમજો હા, અહીં એટમ્સ છે ઓર આયન્સ છે, એની ભેગું કોલાઇડ થાય ને તો આ વાઇબ્રેટ થાય. કોલિઝન થયું હતું તો આને અફેક્ટ થયું અને આને અફેક્ટ થયું, બેયને થવાનું છે ને. પણ આ છે ને મોશન નથી કરી શકતા, આ મોશન કરી શકે છે. ઇટ ઇઝ ધી ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ. એક ફ્રી ઇલેક્ટ્રોનની વાત નથી, અહીંયા તો મિલિયન્સ ઓફ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન પોટેન્શિયલ એપ્લાય કરો ને એટલે એ મોશનમાં આવે. એ આની ભેગા કોલાઇડ થાય ને ડ્યુ ટુ ટાઈમ ઇન્ટરવલ ટી, તો આને કંઈક અફેક્ટ થાય, આ કંઈક વાઇબ્રેટ થાય. ડ્યુ ટુ ધીસ વાઇબ્રેશન ધ કંડક્ટર હીટ્સ અપ. હવે તમને ખબર પડી કંડક્ટર હીટ્સ અપ શું કામ થાય છે. કોઈ એક ફેન છે, ટ્યુબલાઇટ છે, કોઈ એક વાયર છે, એની અંદરથી કરંટ પાસ આઉટ થતો હોય ને તો એ હીટ જનરેટ થાય. એ હીટ જનરેટ શું કામ થાય છે ખબર છે? અહીંયા કોલાઇડ થાય છે ને એટલે આ વાઇબ્રેટ કરે છે. સમજાણું? એ વાઇબ્રેટ થાય છે ને એટલે કંડક્ટર છે ને હીટ્સ અપ થાય છે, હીટ જનરેટ કરે છે. સો ધીસ ઇલેક્ટ્રોન સમ ઓફ ધી એનર્જી ઇઝ ગિવન ઇન ધી એટમ. આ ઇલેક્ટ્રોનની થોડીક એનર્જી કોણ લઈ લીધી ખબર? આ એટમ લઈ લીધી ને એટમ કેવો થવા માંડ્યો? વાઇબ્રેટ થવા માંડ્યો. સો એનર્જી
લોસ ઇન ફોર્મ ઓફ હીટ એનર્જી. હીટ એનર્જીમાં છે ને એનર્જી લોસ થઈ ગઈ in the actual conductor. Thus, the actual conductor, the amount of energy dissipated as a heat in the conductor during the time interval delta t is. Actual conductor હોય ને એની અંદર હીટ લોસ થાય અને થાય જ. ફેન તમે 5 કલાક છે ને 5 to 6 અવર ચાલુ રાખો, પછી ફેનને અડજો તો એ ગરમ હશે, હીટ અપ હશે એની. ટ્યુબલાઇટ છે, લેમ્પ છે, ના 5 to 6 to 8 અવર્સ ચાલુ રાખો ને પછી એને અડો ને તો અડી નહીં શકો. હેલોજનની બાજુ ઊભા રહ્યો જોઈએ, કેટલી હીટ જનરેટ કરે છે એ, કારણ કે એની અંદર માસ ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રોન્સ, હેલોજન છે કેટલી લાઇટ્સ આપે, તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ મોશન કરતા હશે, ડ્યુ ટુ ધી આયન્સ સાથે કોલાઇડ થતા હશે, એટમ્સ સાથે કોલાઇડ થતા હશે, હીટ જનરેટ થતી હશે. તો આ હીટ કેટલી હોય, તો કે હિયર જેટલું વર્ક ડન કર્યું હોય ને એટલી હીટ હોય. ડેલ્ટા ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને ખબર છે ક્યુ વી જેટલું, હા કે ના, વર્ક ડન એટલું હોય. ઓન ધી બિહાફ ઓફ ડેલ્ટા ક્યુ વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન આઈ ડેલ્ટા ટી ઇન્ટુ વી. સો ધીસ વર્ક ડન in terms of delta t time interval is w is equal to I v delta t. So power કેટલો હોય, power is equal to per unit time, work is equal to power થાય કે ના થાય. So P is equal to delta W upon delta T. What is the value of delta W? IV delta T upon delta T. Delta T cancel. So P is equal to VI. It is the used power. It is the used power. તમારું જે મીટરની અંદર મેઝર થાય છે ને, તમારા હાઉસની અંદર, તમારા ઓફિસની અંદર કેટલો પાવર યુઝ કર્યો, તો એના માટેની ઇક્વેશન છે P is equal to VI. આ યુઝ પાવરનું ઇક્વેશન છે. ડ્યુ ટુ ધી ઓહ્મ્સ લો આની જગ્યાએ હું આઈની વેલ્યુ મૂકી શકું, વીની વેલ્યુ મૂકી શકું. વીની વેલ્યુ શું થાય, તો કે IR. તો ઓન ધી બિહાફ ઓફ વી IR મૂકો, ઓન ધી બિહાફ ઓફ વી IR મૂકો તો I ઇન્ટુ I, તો I સ્ક્વેર R થાય. ઓન ધી બિહાફ ઓફ I V અપોન R મૂકો તો અહીંયા V અપોન R ઇન્ટુ V, તો V સ્ક્વેર બાય R થાય. ઇટ ઇઝ ધી લોસ પાવર. આ ઇક્વેશન યુઝ પાવરનું છે, આ ઇક્વેશન લોસ પાવરનું છે. ઇટ ઇઝ ધી ઓહમિક લોસ ડ્યુ ટુ ધી રેઝિસ્ટન્સ. આ રેઝિસ્ટન્સ છે ને એ આયન્સ છે, એટમ્સ છે, અનધર કન્ડિશન્સ છે, સિચ્યુએશન છે, એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ઇટ ઇઝ ધી ઓહમિક લોસ ઓર લોસ પાવર ઇન ધી કંડક્ટર ઇન ટર્મ્સ ઓફ હીટ ડિસિપેટેડ. આ એનો પાવર છે, હીટ ડિસિપેટેડ થાય છે ને, એનર્જી હેવ બીન લોસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ હીટ કેટલી, તો કે I સ્ક્વેર R ઓર V સ્ક્વેર બાય R. બે સેમ ઇક્વેશન છે. આ ઇક્વેશનની અંદર આ સમજાઈ ગયું ને, I ઇન્ટુ V હતું, આ યુઝડ પાવરનું ઇક્વેશન છે. અહીંયા ક્યાંય R નથી આવતો, તો આ તમે યુઝ કરો છો એ પાવર છે. બાય ઓહ્મ્સ લો I ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે શું મૂકી શકો, V અપોન R. એવું મૂકો ને તો આ ઇક્વેશન શું આવે, V સ્ક્વેર બાય R. V ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે શું મૂકી શકો, IR, તો મૂકી દો. તો અહીંયા તમારી પાસે ઇક્વેશન શું આવે, I સ્ક્વેર R. સર ક્યુ ઇક્વેશન યુઝ કરું, ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ધી ગિવન ડેટા. ગિવન ડેટામાં તમને એમ કીધું છે હીટ ડિસિપેટેડ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોલ્ટેજ તો આ ઇક્વેશન મૂકવાનું, ઇન ટર્મ્સ ઓફ કરંટ તો આ ઇક્વેશન મૂકવાનું. 3 ઇક્વેશન્સ ઓફ પાવર. This is the power loss in a conductor of resistance R કહેવાય કરંટ I. કોઈ કંડક્ટરનો રેઝિસ્ટન્સ R હોય ને તેની અંદર પાવર લોસ કેટલો થાય ખબર છે, I સ્ક્વેર R ઓર V સ્ક્વેર બાય R, આટલો પાવર લોસ થાય. 3 ઇક્વેશન્સ ઓફ પાવર. P is equal to VI. It is the use power. સમજો, P is equal to I સ્ક્વેર ohmic loss power ઓર V સ્ક્વેર બાય R. બે સેમ ઇક્વેશન છે, બટ એક વખત I ની વેલ્યુ મૂકી, એક વખત V ની વેલ્યુ મૂકી. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ડાઉટ? 3 ઇક્વેશન્સ અહીંયા તમારે ટેક્સ્ટબુકની અંદર ઇક્વેશન નંબર 3.3 આ થિયરીના ઇક્વેશન નંબર 1 મિનિટ ત્યાં સુધી આપણે સ્ટડી કરેલું છે. આ થિયરી તો બહુ લાંબી છે, પણ થિયરીના પાર્ટ છે ને ઇક્વેશન નંબર 3.33 સુધી આપણે લોકોએ છે ને સ્ટડી કરેલું છે. મેં લખ્યું છે એમ લખશો તો તમને સારી રીતે સમજાશે, તમે એક્ઝામમાં સારી રીતે લખી શકશો. ડન? તો આ પીડીએફમાંથી તમને જે લાગે છે એક્ઝામ્પલ તો લખવાના જ છે. થિયરી એમ લાગે ટેક્સ્ટબુકમાંથી રીડ કરજો, તમને એમ લાગે લખવા જેવું છે તો આમાંથી લખી લેજો. બરાબર છે? ટેક્સ્ટબુકની સમજાઈ જાય તો લખવાની નીડ નથી, તમારે યાદ તો રાખવું જ જોશે. કાં મેં લખેલું છે યાદ રાખો, કાં ટેક્સ્ટબુકનું યાદ રાખો. બહુ મેજોરિટી ચેન્જ નથી, પણ મેં જે વધારાની જે વસ્તુ હોય ને એ મેં કાઢી નાખી છે.
જેટલી તમારી એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ તમે સુપરવાઇઝર જેટલું માગે છે કે આટલું તો હોવું જ જોઈએ, એટલી વસ્તુ મેં અહીંયા લખીને દીધી છે અને તમને આસાનીથી સમજાઈ જાય છે. ઓબ્વિયસલી રૂલ એક જ છે, જો કંઈ ના સમજાય તો તમે કોલ કે મેસેજ કરીને મને પૂછી શકો છો. ઓકે ગુડ, ચલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછા ભેગા થઈએ. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ વેરી મચ.